اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما وفہما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم انٹروڈکشن ٹو دا قرآن کے بارے میں جو سب ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے دا ایونٹ آف فرسٹ قرآنک ریولیشن، یعنی پہلی سب سے یہ وحی جو ہے وہ کہاں اور کب اور کون سی نازل ہوئی۔ قرآن کا نزول جو ہے وہ شب قدر یعنی ماہ مبارک ماہ رمضان میں ایک شب ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جسے آپ سبھی بخوبی واقف ہیں۔ یہ 27ویں شب ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ مفسرین اور محدثین اور اکابرین دین جو کہتے ہیں کہ وہ یہ آخری رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ہے، لیکن سبھی اس پر متفق ہیں کہ یہ 27 رمضان کی ہی شب ہے۔ تو اسی رات میں پہلا یعنی قرآن جو ہے، قرآن کی جو آیات ہیں یا جو وحی ہے وہ نازل ہوئی ہے حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس وقت ان کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول پر یعنی اپنے ارد گرد جو اس کے لوگ رہتے تھے اور جو ماحول تھا، جو انوائرمنٹ اس کے ارد گرد تھا، تو اس پر جب اس نے غور فکر کرنا شروع کیا تو اس میں جو گندگی اس نے پائی، تو اس نے ارادہ کیا کہ اب مجھے اس ایک ذات کی بندگی کرنی چاہیے جس نے پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ تو اسی غور فکر میں وہ لگے، اور جب ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھنے لگا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک خالق کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطل کو یا بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور وہ اخلاقی اعتبار سے گر بھی چکے ہیں۔ تو اب ان کی یہ برائیاں کیسے دور ہو سکتی ہے، تو انہیں کیسے بتایا جائے کہ خدا پرستی کی راہ کیا ہے، تو اس کائنات کے خالق اور مالک کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے، اور اسی طرح کے بہت سارے سینکڑوں ہزاروں سوالات ان کے ذہن میں برابر گھوما کرتے تھے۔ تو اور آپ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اس نے مکہ معظمہ سے دور جبل نور 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لگ بھگ، تو وہاں اس میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ تو وہاں جا کر آپ اکثر قیام فرماتے تھے اور پھر غور و فکر اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لیتے تھے، جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر آ کر لے جاتے تھے، اور یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں واپس وہاں پہنچا دیتی تھیں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے حضرت معمول، تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے۔ جو یہ حضرت جبرائیل، جیسے میں نے پہلے بھی بولا، آپ نے 11th میں بھی پڑھا ہوگا کہ یہ معظم یا معزز یا بلند مرتبہ فرشتہ ہے جس کا کام صرف رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ اور اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نمودار ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پڑھو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نا امین۔ اس نے کہا نا امین، میں ان پڑھ ہوں، میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے تو میں کیا پڑھوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکڑ کر
पकड़ा, पहली बार उन्हें पकड़ा और उनको भींचा, यानी इमन कोरन आलमो तो कोरनक चार यूथ कोर चार कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक, तो उनसे पसीना आ गया, इतना भींचा कि वो पसीना पसीना हो गए, तो जिस्म मुबारक से पसीना आ गया। फिर दोबारा पकड़ा, फिर कहा पढ़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, क्या पढ़ूँगा। तो अब ये पहली बार उन्होंने ऐसे बिना पकड़े उन्हें कहा कि पढ़ो, तो दूसरी बार पकड़ कर भेजा और कहा पढ़ो, तीसरी बार भी पकड़ कर भेजा और कहा पढ़ो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। अब आखिरी बार जबरील अलैहिस्सलाम ने उन्हें चौथी बार उन्हें पकड़ा तो और फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमल लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इकरा पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमल लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़ और तेरा रब बड़ा बुजुर्ग है जिसने कलम के ज़रिए सिखाया और इंसान को अल्लमल इंसान मालम यालम, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। यही सबसे पहली वही थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या के बाद घर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त आपके कल्ब मुबारक पर एक तरह का लर्ज़ा तारी था। यह लर्ज़ा उस जिम्मेदारी के एहसास की वजह से था जो अचानक आप पर डाल दी गई थी, और आपने जो कुछ फरमाया और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने जिस तरह तसल्ली दी वो एक खालिस फितरी कैफियत के सिवा और कुछ नहीं है। आपने हज़रत खदीजा तो कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ाओ, ज़मिलूनी जिसको अरबी में कहते हैं, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। आपको कंबल उड़ा दिया गया। जब आपको कुछ सुकून हुआ तो आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सारा वाक़ा बयान किया और फरमाया मुझे अपनी जान का खतरा है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं, आपकी जान को खतरा नहीं, खुदा आपको रुसवा नहीं करेगा। आप कराबदारों का हक अदा करते हैं, लोगों के बोझ को आप खुद उठाते हैं, फ़कीरों और मिस्किनों की मदद करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं, इंसाफ की खातिर आप लोगों की मुसीबतों में काम आते हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको लेकर वर्का बिन नौफल के पास गए। ये वर्का बिन नौफल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का चचेरा भाई था। ये एक बूढ़े दीनदार ईसाई थे, तौरात पढ़ते थे। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारा वाक़ा उन्हें जाकर सुनाया। वर्का सुनकर बोली ये वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया, यानी वो नामूस है जो अल्लाह ताला के वेदों को जानता था और वो ये रसूलों पर उसका इजहार करते थे। ऐ काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। आपने पूछा क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? उन्होंने कहा हाँ, और ये भी कहा कि तुम जो कुछ लेकर आए हो उसको लेकर जो कोई भी आया उससे उसके लोगों ने दुश्मनी ही की। अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो तुम्हारी मदद करूँगा। इसके थोड़ी ही दिनों बाद वर्का का नौ का इंतकाल हो गया। इसके बाद हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम की आमद रुकी और आप दस्तूर गार हरा में जाते रहे। यह वर्षा कम से कम 6 माह का रहा। इस दरमियानी वक्फा से यह फ़ायदा हुआ कि आपके कल्ब पर जो फौरी असरात बितक़ज़ाए बशरियत पैदा हुए थे वो दूर हो गई और आपका कल्ब मुबारक अब फिर नुज़ूल वही का मुश्ताक हो गया। यहाँ तक कि जब ये वर्षा कुछ दराज हुआ तो आपके सुकून और इत्मीनान के लिए कभी कभी हज़रत जबरील तशरीफ़ लाते रहे और आपको इत्मीनान दिलाते रहे कि यकीनन आपका इंतखाब बहसीत रसूल हो चुका है। आप इंतज़ार और इत्मीनान फरमाएँ कि फिर कुछ दिनों बाद हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम पाए दर पाए आने लगे। अब गार हिरा में पहली वाही के नाज़िल होने के बाद कुछ दिनों तक कोई वाही नहीं आई। उसके बाद सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज़ा फहजुर
वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर। ऐ कमल ओढ़ने वाले, उठ और लोगों को गुमराही के अंजाम से डरा, और अपने रब की बुजुर्गी और बड़ाई बयान कर, और लिबास को पाक कर, और बुतों से अलग रह, और ज़्यादा हासिल करने की नीयत से किसी के साथ एहसान मत कर, और अपने रब के मामले में इज्जत और मुसीबत पर सब्र इख्तियार कर। ये आयत थी जो पहले ये नाजिल हुई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसके बाद पाए दर पाए अब हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखकर अल्लाह ने अहकामात सादिर किए, और अल्लाह अहकामात को भेजते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि लोगों को सुनाएं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत को ज़बानी याद भी करते रहे। कभी कभी उन्हें ये डर महसूस होता था कि मैं कहीं ये भूल न जाऊँ अल्लाह के अहकाम, तो अल्लाह ने उसके लिए भी उसका इंतज़ाम फरमाया कि आप इसको आप ये डर मत रखिए, मैंने इसका इंतज़ाम किया है, आप कोई कुछ नहीं भूल जाएंगे। तो इसके बाद है हम ये कुरान द फाइनल यूनिवर्सल मैसेज। कुरान जो है ये अब आखिरी और हमगीर दावत है, मैसेज है तमाम इस इंसानियत के लिए। इस्लाम और इस्लामिक स्टडीज़ जो है इसका जो बेसिक और बुनियादी जो सोर्स है वो कुरान है, उसके बाद हदीस है। तो कुरान के लग़वी माने हैं बुक टू बी रीड, वो किताब जो पढ़ी जाए या जिसको पढ़ा जाए, और इसको अल्लाह का कलाम भी कहते हैं, कलामुल्लाह जिसे कहते हैं, जो अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर भेजा जबरील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। इसमें अहकामात भेजे कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तो इसीलिए तो इस्लाम का दीन हमारे दीन का नाम इस्लाम पड़ गया, क्योंकि ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। ये कोई दो चार दिन या कहानी या गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये मुकम्मल निज़ाम हयात है। ज़िंदगी हमें इसी के एतबार से इसी के अहकामात के मुताबिक गुजारनी है और कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कुरान में ही फरमाता है कि कुल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। इस कुरान को अल्लाह ने अरबी ज़बान में ही नाजिल फरमाया, क्योंकि ये अरबी लोगों की या मक्का के लोगों की अपनी ज़बान थी। तो लोगों ने इस पर एतराज़ात किए थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गढ़ते हैं, या ऐसे कोई जिन ताबा हो गया है कि वही उसको ये बातें बताता है और हमें ये सुनाता है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा और सूरह इस अल असरा में, जैसे सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, तो उससे मैं वाज़ह फरमाया कि अब सारे आदमी और जिन एक साथ जमा हो जाओ, ताकि एक कुरान बना के लाओ, लेकिन आप ये बना नहीं सकते हैं, एक आयत भी इसकी नहीं बना सकते हैं अगर आप एक दूसरे को चाहे कितना भी मदद करें। तो सूरह बकरा में फरमाता है अल्लाह ताला, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ लोगों, अगर आप सच्चे हैं तो आपको अगर शक है कि ये किताब जो हमने या ये जो आयत हम इस पर हज़रत मोहम्मद अरबी पर नाजिल कर रहे हैं, तो अपने बंदे पर नाजिल कर रहे हैं, तो आप इसकी एक जैसी सूरत बना के लाओ, एक जैसी सूरत बना के लाओ सूरा। तो अगर आपको इसके लिए आपके तमाम दोस्त अहबाब जो आपके हैं, मददगार जो हैं, उनको सिवाय अल्लाह के उनको जमा करना पड़े, तो आप ये नहीं बना सकते हैं। फिर भी ये नहीं बना सकते हैं ये नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, तो इस जैसा कोई नहीं बना सकता है। तो इसके बाद अल्लाह ने सूरह अल माइदा में फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से,
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کیا اور آپ پر اپنی تمام نعمتیں اور اپنی بلیسنگس وہ کمپلیٹ کیے، مکمل کی، اور آپ کے لیے میں نے اپروو کیا، یعنی چنا بہترین دین وہ دین اسلام ہے. تو اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ دین ہے وہ سورہ العمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ایکسیپٹیبل ہے وہ ہے اسلام. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ العمران ہی ہے آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپنا دین سمجھے وہ دین اس کا قابل قبول نہیں ہے اور آخرت میں وہ خاسرین میں یعنی خسارہ پانے والوں میں ہوگا. اب قرآن کے اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں جو اس کی کریکٹرسٹکس ملتی ہیں وہ اس طرح ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کسی اور کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے، عربی زبان میں پہنچایا گیا ہے. اس کی آیات جو ہے ان میں دانائی ہے، حکمت ہے اور احکامات بھی ہے اور واضح احکامات ہیں. یہ کتاب جو ہے رہنمائی کرتی ہے انسان کو اور ڈراتی بھی ہے انسانوں کو انجام بد سے، انجام آخرت کے خطرناک ہولناک انجام سے. اس جیسی کوئی کتاب نہ پیدا نہ وجود میں آئی ہے اور نہ وجود میں لائی جا سکتی ہے، یعنی اس کو کوئی کتاب نہیں بنا سکتا ہے اس جیسی. اس کا ذکر جو ہے وہ پرانی کتابوں میں یعنی اولڈ اسکرپچرز جو ہے ان میں اس کا ذکر آیا ہے کہ آخری کتاب آنے والے، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان پر قرآن نازل ہوگا. یہ اس کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ لی ہے، وہ اسی کی یہ کتاب اسی کی پروٹیکشن میں ہے. تو اس کے جو آیات ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور اس کے یہ آہستہ آہستہ یعنی اسمال پورشنز میں ریویل کی گئی ہے، بھیجی گئی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے اور بہت ساری مجھے یہ کتاب حق اور باطل کو چھانٹ دیتی ہے، اسی لیے اس کا نام فرقان بھی پڑا ہے، یا اس کو فرقان بھی کہتے ہیں. یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف. اور جو اس پر یہ ماننے والے جو ہیں ان پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لائیں. اس کے احکامات جو ہیں وہ عدل کے ساتھ یعنی عدل پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ عدل کے ساتھ اپنا فیصلہ سناؤ. یہ جو یہ نان بلیورس ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، ان کو متنبہ بھی کرتی ہے اور جو ماننے والے ہیں ان کو بشارت بھی دیتی ہے کہ آپ کا بہرحال ہونا چاہیے کہ ان کے یہ حق اور باطل جو ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. حق اور کوئی چوری کرتا ہے تو دوسرا اپنے آپ کو چوری سے بچاتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ پیش کرتا ہوں، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو دوسرا اپنے آپ کو اس چوری کرنے سے بچاتا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ چور نے غصب کر کے کسی کا مال ہڑپ لیا اور اپنا دنیا بنا لیا، اور جو چوری نہیں کرتا ہے اس نے اکتفا کیا اسی پر جو سے اللہ نے دیا ہے، لہذا اس پر یہ دونوں پر یہ پکڑ ہونی چاہیے. اجر و جزا و سزا ہونی چاہیے.
تو یہ ضرور ہوگا. یہ قرآن کی واضح ہدایت ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے دوسرے چیپٹر کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.